салом хонандагони азиз, ман Маҳмуд Давлатшо ҳастам. имрӯз аз фанни таърихи халқи тоҷик синфи 5 доир ба мавзӯи эъломияи ҳуқуқи Кӯруши Кабир ва давлати ҳахомашиниҳо дар аҳди Камбоҷиё суҳбат хоҳем кард. тавре ки шумо аз мавзӯи таъсисёбии давлати ҳахомашиниҳо огоҳ ҳастед, дар бунёди давлати ҳахомашиниҳо яке аз шахсиятҳое ки нақши калидӣ дошт ин Кӯруши Кабир мебошад. албатта сиёсати пешгирифтаи Кӯруши Кабир дар тӯли солҳои ҳукмронияш аз соли 550 то милод то соли 530 то милод ин як сиёсате буд ки сиёсати хиратмандона буд ва сиёсате буд ки тавонист дар минтақа як империяро ба вуҷуд биёрад ки ин империя бо ҳамун шукӯҳ бо ҳамун шаҳомати худаш гуфтан мумкин аст ки аввалин империя дар дунё мебошад. ин нукта албатта аз ҷониби як қатор олимон ҳам таъкид шудааст ки давлати ҳахомашиниҳо аввалин шоҳаншоҳӣ ё ба истилоҳ империяе дар дунё ба ҳисоб меравад. ва Кӯруши Кабир ҳам бо ҳамун сиёсати бисёр созанда ва адолатпешон ва Кӯруши Кабир низ бо ҳамун сиёсати бисёр адолатпарваронаи худ тавонист ки мақоми худро дар таърихи ҷаҳонӣ соҳиб шавад. баъзе аз муаррихони дунё мақоми Кӯруши Кабирро баробар мекунанд бо Искандари Мақдунӣ ва Сезар, императори Рим. яъне ба ҳамин андеша ҳастанд ки дар дунё се императори бузург аст. аммо вақте мо шикофона пайгирӣ мекунем фаъолияти ин се чеҳраҳои таърихиро хуб дарк мекунем, хуб дар меёбем ки он нишонаҳое ки дар давлатдории Кӯруши Кабир эҳсос мешавад, ин чизо ба ҳеҷ ваҷҳ на дар сиёсати Сезар дида мешавад ва на дар сиёсати Искандари Мақдунӣ. аз ин лиҳоз Кӯруш мақомаш болотар аз Сезар ва Искандар аст. ва бояд гуфт ки яке аз нуктаҳои бисёр муҳиме ки дар фаъолияти шоҳаншоҳии Кӯруши Кабир эҳсос мешавад ин аст ки вай дар соли 539 пеш аз милод як ҳуҷҷати ҳуқуқие қабул кард бо номи эъломияи ҳуқуқи Кӯруши Кабир ва дар таърих ва умуман дар сарчашмаҳо бо номи Силиндри Кӯруш низ ёд мешавад. ин эъломия ба сони як қонуни асосӣ дар давлати ҳахомашиниҳо нақш дошт. яъне дар ин эъломия тамоми ҳуқуқҳои инсон дарҷ шуда буд ва гуфтан мешавад ки эъломияи ҳуқуқи Кӯруши Кабир дар дунё ва умуман дар дунёи мутамаддин яке аз аввалин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ба шумор меравад. ҳангоми мутолиа мо дар мавзӯи таъсисёбии давлати ҳахомашиниҳо бо бисёр ҳодисаҳое рӯбарӯ мешавем ки Кӯруши Кабир ба ҳар минтақа, ба ҳар давлат, ба ҳар сарзамине ки ҳуҷум мекард, албатта кореро анҷом медод ки мазлумон озор наёбанд, яъне мазлумон шиканҷа наёбанд. бештар сарнагун мекард он табақаеро ки вуҷуди эшон, фаъолияти эшон натиҷааш барои мардуми бебизоат, барои мардуми бечора, барои яъне табақаи поёни ҷамъиятӣ хушунат аст, кудурат аст, сиёҳӣ ҳаст, адоват асту ба монанди ин чизо. масалан аз сарчашмаҳои таърихӣ мо медонем ки вақте ки Кӯруш масалан ба Лидия ҳуҷум кард, вақте ки ба давлати Мод, Акад, вақте ки ба Бобул махсусан ҳуҷум кард, ба фарҳанги ин қавму қабилаҳо, ба суннати инсонгарию ба суннати давлатдории эшон ва ҳатто ба
تعلیمات دین و مذهب هایشان احترام قائل بود. بینید مثلا وقتی که به بابل رجوع میکنند به خدای خدایان بابلیستان قدیم مدروک احترام میگذارد و تمامی خرابی هایی که در بابل به وجود آمده بود اونا برقرار میکند و همزمان در زیر اسارت شاهان بابل قوم و قبیله های خیلی زیاد از جمله یهودیان خیلی زیاد وجود داشتن، همچون اسیر اونا را از بند زندان ها رها میکند و چه خسارات و چه ضرری که دیده بودن اونا را جبران میکند. حتی یکی از معبدهای بسیار تاریخی بیت المقدس که خراب شده بود با ابتکار یا که به اصطلاح با همون سیاست بسیار سوزنده شاهان بابل اون از نو برقرار میکند و خلاصه به مانند این بسیار عملهای نیکی رو در هنگام هجومهای خود پیاده میگرداند. انا در همین اعلامیه‌ای که بالا نامش را ذکر کردیم بندهای معینی هست که در این بندها حقوق مردمی بیچاره، حقوق مردمی نادار حفظ میشد. اگر به طور عموم گوییم در اعلامیه حقوق کروش کبیر به سه مسئله بیشتر توجه شده است. یکم آزادی دین و مذهبی انسان ها. دوم انتخاب جای زیست یعنی جای استقامت. سوم حفظ حقوق مظلومان. یعنی همین سه مسئله های محوری اعلامیه حقوق کروش کبیر می باشند. در اعلامیه کروش کبیر میگوید که مضمونا به همین معنا میگوید که من کروش کبیر به هر کجا که رفتم آزادی آوردم، امانی آوردم، مردمی مظلوم را از زندان ها رها کردم، به هر یکی اونها سعادت و عدالت را آوردم، معبدهایی که خراب شده بودن اونها را تعمیر کردم و هر مردمی که هر شهری که از جنگ های اهریمنی اونها ضرر دیدن آفت بالاشون وارد شد اونها را از همه گونه ضررها و آفتها امین نگه داشتم. به همین مانند جمله های خیلی زیبا و نفع آور در اعلامیه درج شده است. دیگر اینکه در اعلامیه حقوق کروش کبیر به فرهنگ هیچ یک خلق، به فرهنگ هیچ یک ملت، به عنعنات هیچ یک خلق ملت برتریت داده نمی شود. به رکنهای عموما به رکنهای فرهنگ یک خلق ملت برتریت داده نمی شود. حتی به دین و مذهب هیچ یک خلق ملت برتریت داده نمی شود. یعنی مقام همه انسان ها با در نظر داشت دین و آیین، فرهنگ، مکان زیست، با در نظر داشت همین مقام همه انسان ها در اعلامیه حقوق کروش کبیر برابر تصویر شده است. از این نقطه نظر می شود گفت که دولتی که کروش کبیر بنیاد گذاشت این اولین نوع دولت دنیوی بود. حالا که ما در جامعه یا که در زمان صاحب استقلالی زندگی میکنیم چون میراثبران همین فرهنگ بوی، چون پرچم برداران دولتداری کروش کبیر، بینید در همین ایام بسیار سازنده که ما استقلالیت رو به دست آوردیم پیشوای ملت ما همچون پیرو کروش کبیر مدل دولت یعنی نوع دولتداری را ساختن که این هم باشد دولت دنیوی است که در ماده یکم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان انعکاس خود را یافته است. یعنی در دولت بنیاد نموده کروش کبیر و در اساس اعلامیه‌ای که او قبول کرد خشونت، کدورت نسبت دین و آیین و مذهب و زبان و فرهنگ قوم و ملت ها به نظر نمی رسید. از روی سرچشمه‌های تاریخی ما می‌بینیم که در حدود ایمپری کروش کبیر یعنی دولت هخامنشی‌ها ها بیشتر از نمایندگان 70 قوم و ملت ها زندگی میکردن که با 55 زبان گفتگو میکردن. اما همه آنها حقوق برابر داشتن. حتی بینید تا امروز دقیق معین نیست که
مثلا شاهان اولی دولت هخامنشی ها کروش کبیر داریوش کبیر پیروی کدام دین هستند. یعنی ایشان از دین خود مثلا افتخار نمیکنن، جای از دین خود جای لاف و گزاف نمیزدن تا که دین و مذهب و فرهنگ دیگر رو برای همه قوم و همه ملت مرتبهش پس نشود. یعنی هر کس باید به راه خود به فرهنگ خود توجه معین داشته باشد. اعلامیه حقوق کروش کبیر عموما در دوره‌های من بعده تاریخ ارج و مقامش باز هم بالاتر رفت. چرا که پیش از همه این حجتی بود که در دنیای قدیم قبول شده بود. دوم اینکه بسیار سندهای معیاری حقوقی که من بعد در دولت‌های الهیده از جمله سال 1915 خرطه بزرگ در بریتانیا کبیر یا مثلا اعلامیه حقوق انسان در فرانسه یا اعلامیه حقوق بشر که سال 1948 از جانب سازمان ملل متحد قبول شد و دیگر مثلا پیمان‌های بین‌المللی که همچون سندهای بین‌الخلقی اعتراف شدن بعداً از جانب نهادهای گوناگون و دولت‌های گوناگون پذیرفته شدن، سرچشمه‌شان آغاز می‌یابد از همین اعلامیه حقوق کروش کبیر. سنت دولتداری، اعلامیه کروش و عموما طرز اداره دولت کروش بود که او را در دنیا معروف کرد. مثلا سال 1994 در یکی از باغ‌های زیباترین قطعه کناره عالم استرالیا باغ کشیدن و در مرکز این باغ نیم پیکره کروش کبیر را ساختن و در اینجا فارسی زبانان عموما مردمان عالمانی که پیروی از تمدن آریایی ها داشتند و پیروی از فرهنگ بزرگ مردمان تاجیک و فارس داشتند آنجا سخنرانی کردند. البته این باعث افتخار ماست که یک نفر نماینده همین ملت در دنیا مخصوصا در یک به اصطلاح قاره کناره عالم مورد احترام قرار میگیرد در جهان نو، در زمان نو. کروش کبیر اگرچه که 2500 سال پیش از زمان ما اعلامیه حقوق خود را به تصویب رسانید، اما اعلامیه او با تمام مضموناتش در شرایط امروزه نیز برخوردی دردی مشکلی هایی که امروز هست میباشد. یعنی سخن کروش از بس که او بسیار دوربین و خردمند و دانشمند بود برای امروزیان نیز به نهایت ضرور است. و در تاریخ از جانب بسیاری نفران از جمله از جانب افلاطون فیلسوف یونان قدیم، از جانب اساسگذار علم تاریخ هرودوت، از جانب یک عالم بسیار دانشمند جهانی گزنفون و بسیاری دیگران بهای بسیار بلند گرفته است. مثلا یکی از فیلسوفان کلاسیک نمیست گگل میگوید که تقریبا به همین مضمون میگوید گگل که کروش کبیر یکی از اولین شاهنشاهان در دنیا میباشد که برای رعیت خود آزادی آورد و توانست که نقش انسان را، مقام انسان را و حقوق انسان را به اوج اعلایش بردارد. هرودوت میگوید که در کتابش هیستوریا کروش یکی از بزرگترین شاهان فارس ها می باشد که او به هر کجا که هجوم کرد برای آن مردم سعادت و خوشبختی آورد و مخصوصا میگوید به یهودیان و به مردم بابل کروش توانست که یک شرایطی را به وجود بیارد که مردم در زیر این شرایط رشد کنند، تکامل یابند. به همین مضمون طور بالا گفتم از جانب خیلی زیاد عالمان جهانی کروش کبیر مقام و مرتبهش بسیار بلند وصف شده است. نکته دیگر بسیار جالب است. تأکید نکته دیگر بسیار جالب است که نام کروش کبیر در بعضی کتاب‌های به اصطلاح آسمانی درج شده است.
طور بالا اشاره کردیم کوروش برای مردم یهود بسیار پشتیبان بود. از این لحاظ در کتاب مقدس یهودیان تورات یعنی قانون اسم کوروش کبیر 23 مرتبه به نیکی یاد شده است. در یکی از قسمت های تورات از نام خداوند چنین گفته شده است نسبت به کوروش: کوروش شوبان من است. اینجا البته شوبان به معنای چوپان فهمیده می شود و هر چی که او کرد آن خواست من است. و البته اطراف شخصیت کوروش کبیر ساعتها حرف زنه مخصوصا فعالیت خردمندانه او کمی میکند. اما اینجا دویر به مقام و مرتبه و اعلامیه کوروش کبیر صحبت رو خلاصه کرده چنین میگوییم که ما البته با چنین یک فرزند فرزانه ملت خود در تاریخ افتخار میکنیم که نقش و مقام جهانی دارد و امروز باید کاری انجام ما بدهیم که جهانیان درک نمایند که ما در واقع میراثبران این فرهنگ و این تمدن هستیم. البته درباره قصه قتل کوروش کبیر قصه و روایت ها خیلی زیاد هست. به هر صورت در سال 530 کوروش کبیر هنگام هجوم ولایت خوارزم از جانب قبیله هایی که در اینجا سکونت داشتند در رفت محاربه به قتل می رسد و ناگفته نماند که کوروش صاحب دو پسر بود. پسر کلانی و کامبوجیا و پسر خردیش استرمیز که در کتیبه های دارا با نام بردی یاد می شود. و پس از وفات کوروش ولیعهد او کامبوجیا بود و کامبوجیا دوام سالهای 530 تا سال 522 تا میلاد حکمرانی کرده است. البته کامبوجیا سیاست پدر را ادامه داد. کوروش هنوز در زمان در سر قدرت بودن بسیار میخواست که به مصر هجوم کند اما عمر وفا نکرد، به این نیت نرسید. اما طوری که گفتیم کامبوجیا که از بس که ادامه دهنده سیاست دولتداری پدر بود و در سال 525 تا میلاد به سرزمین مصر هجوم کرد و در مصر کامبوجیا کارنمایی خیلی زیاد نشان داد و بهترین سرلشکران مصر دیدن که صنعت جنگی فارس‌ها خیلی بلند است و آنها مجبور شدند که جانبداری از آریایی‌ها کنند، یعنی به طرف کامبوجیا گذاشتند. یکی از بزرگترین سرلشکران مصری که این اصلا یونانی اصل بود و مصری ها او را کرا کرده برای حفظ و حمایه مصر آورده بودند با نام فنت، در رفت محاربه ها قدرت آریایی ها را احساس کرد و به جانبداری کامبوجیا گذاشت. و کامبوجیا نیز در مصر تاراجگری بیخیردانه نکرد، برعکس بر رسوم مردم مصر ارج گذاشت و احترام قائل شد نسبت تمام ارزش های فرهنگی و دینی مصری ها و او خود را از کامبوجیا خود را در مصر از زن مصری کوروش اعلام نمود. یک سبب احترام کردن مصری ها کامبوجیا را نیز از همین جا است. دیگرش این که کوروش صنعت بلند جنگی داشت. چرا کامبوجیا در مصر مورد احترام قرار گرفت؟ یکم این که کامبوجیا دوره صنعت بلند جنگی بود، طوری که بالا اشاره کردیم. دوم این که کامبوجیا خود را از زن مصری کوروش اعلام کرد و سوم این که کامبوجیا با فرهنگ مصریان ارج گذاشت. از این لحاظ خود فرعون نیز کامبوجیا را احترام کرد و کامبوجیا با سلاله 27 فرعون های مصر اساس گذاشت. همین طریق کامبوجیا یک مدت در مصر ماند.
اما در سال 522 پیش از میلاد وضعیت سیاسی در دولت هخامنشی‌ها ها با طفیل قومتی تا اندازه بد گردید. چرا؟ و این قومت کیست؟ ذکر این نکته بسیار به مورد است که کامبوجیا پیش از هجوم به مصر برادر خود بردی یعنی از ترمیز رو فرمان میدهد که بکشند تا در ایام نبودن کامبوجیا مبادا بردی حاکمیت رو به دست گیرد. یعنی کامبوجیا از این در خوف بود و همین خیلی هم شد. از این حادثه که بسیار پنهانی از نظر دیگران صورت گرفته بود، موبدی دربار قومت آگاهی داشت. بعضی از مورخان به این نظر هستند که همین قومت در شکل و شمایل و بردی مانندی داشت. وقتی که کامبوجیا در مصر بود، مثلا از سال 525 تا سال 522 آن در دولت نبود، از این حالت قومت استفاده کرده خود را با نام بردی میان مردم اعلام کرده، معرفی کرد که من همان برادر کامبوجیا هستم و حقوق دارم که صاحب تخت شوم. و مردم نیست که بنابر سبب که شاه دوام 3 سال در دولت نیست، با شورش او با مبارزه های او همراه شدن. همین طریق بردی وقای مردم شورش برداشت، حاکمیت رو به دست گرفت. همین طریق بردی وقای مردم حاکمیت رو به دست گرفت، اما از 7 ماه بیشتر حکمرانی نکرد. برای چی؟ وقتی که بردی سر قدرت اومد، 2 فرمان برآورد که این 2 فرمان سبب خرابشوی دولت او گردید. یکم، مردم را از تمام اندازه آزاد نمود. حالا تصور کنید وقتی که مردم را از کلی اندازه آزاد میکنه، انداز این بودجه دولت است، انداز این بقای دولت است. یعنی همین پایه اقتصادی و مالی دولت خراب گردید. دوم، مردم را از خدمت سربازی یا که عسکری آزاد نمود. حالا که ما می‌دونیم ارتش این یکی از پایه‌های اساسی نگاه دارنده دولت به حساب می‌رود. وقتی که مردم را از خدمت سربازی که آزاد کرد، در این هنگام دولت هخامنشی‌ها با خطر روبرو گشت. از چنین وضعیت استفاده برده یکی از پیوندانی دودمان هخامنشی‌ها، داماد کوروش کبیر، شوهر آتسا داریوش کبیر که در تاریخ با نام دارای یک یا دارای کبیر معلوم است، شورش برداشت و بعد همین 7 ماه، یعنی با سپریش دانی همین 7 ماه دارا توانست که حاکمیت رو در سال 522 از دست کامبوجیا به دست خود گیرد. اما شاید اینجا سوال پیدا شد که تقدیر کامبوجیا چی شد؟ کامبوجیا وقتی که از این حادثه آگاه می شود، هنگام آمدن به سمت دولت هخامنشی‌ها در راه از جانب آدمای نامعلوم کشته می شود. همین طریق حاکمیت در دست دارا، همین طریق حاکمیت به دست دارا میگذارد و ما میدونیم که در موضوع آینده و ما از موضوع آینده باز شناس میشویم که دولت هخامنشی‌ها در عهد دارا یک چقدر رشد و نمو کرد. در فرجام دست همین نکته را باید ذکر کنم که از گذشت تاریخ، از کارنمایی‌های بزرگان خود در پیرهی تاریخ، امروز ما باید هر یکی برای خود سبق بگیریم و هر کجایی که میرویم عقل سازنده و قدم شکوفان باید داشته باشیم و کوشش به خرج بدهیم که در همه دور و زمان زیرکی سیاسی را از دست ندهیم و از تاریخ گذشته خود افتخار کنیم و برای دیگران، برای خلق‌های دیگر، برای هموطنان خود، برای نسل‌های آینده، برای اهل عائله خود ترنم بزرگی ملت خود را کنیم تا که در ضمیر ما حس وطن دوستی، حس خودشناسی، حس مهنت پرستی و انسان دوستی پیدا شود و با این حس
با این جهانبینی توانیم که سربازان صادق همین سرزمین باشیم. در فرجام درس با همه شما روزگار مبارک و سعادتمندی کامل رو آرزو میکنم.